ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, умедворам ки ҳамагӣ хубу саломат ҳастед. имрӯз барномаи 60 дақиқаро боз давом медиҳем, насиб бошад. ҳафтаи гузашта ман набудам ва як барномаи хеле хубе ва ҷолибе бародари азизи мо Муҳаммадзариф Саидов гузарондам ба устод Кабирӣ. мавзӯи хеле ҷолиб буд. шумо метавонед инро дар ҳамин канали Паймон Лайф тамошо кунед, дар ҳамон ҷое ки яъне барномаи прямои эфир меравад ё ки мустақим, дар он ҷо метавонед дар он тамошо кунед. албатта хеле муфид аст. хуш дӯстони азиз, ҳоло имрӯз барномаи имрӯзаро сар мекунем. мавзӯъ ҳам мавзӯе ки мо интихоб кардем имрӯз мавзӯест ки дар тамоми кишвар дар бораи он мегӯянд. агарчи бо садои баланд нагӯянд ҳам, аммо дар доираҳо ва байни худи мардум, дар ҷамъиятҳои кӯчак ё хурдтар аз ин ҳарф мезананд. ҳатто баъзе зиёиён, баъзе равшанфикроне ки дар дохил ҳастанд, бо ин ва он усул, бо ин ё он роҳ як норозигии худро, як вокуниши худро ба ин қазия нишон дода истоданд ва ин қазия ҳам бошад маҳкум ба 8 соли зиндон шудани рӯзноманигор Рухшона Ҳакимова ҳастааст, ки модари 2 фарзанд, он ҳам бошад ҳар 2 фарзандам метавонем гуфт ширхора ҳастанд. мо низ хостем дар бораи ин мавзӯъ камтар суҳбат кунем. дуруст аст ки 2 ҳафта пештар бо раиси кумитаи наҷот ба истилоҳ бо Бобоев Абдусаттор дар ин масъала суҳбат карда будем, аммо вай аз нигоҳи чӣ буд, ҳамчун як созмони ҳуқуқи башарӣ. аммо имрӯз мехоҳем ин мавзӯъро аз нигоҳи сиёсӣ баҳо диҳем ва ба ҳамин хусус меҳмони мо ҳам сиёсатмадор устод Алим Шерзамонов, муовини роҳбари Паймони Миллии Тоҳистон ҳастанд. ако Алим, хуш омадед ба барнома. садои маро доред? садои шумо барои мо нест. шояд ягон камбуди техникӣ бошад, мо садои шуморо намешунавем. дӯстон, ин барнома мустақим рафта истодааст ва баъзе камбудиҳои техникӣ мешавад ки мо дар вақти суҳбат онҳоро ҳаллу фасл хоҳем кард. дӯстони азиз, мисли ҳар вақта мехостам аз ҳамаи шумо даъват кунам ки моро дар ин канал обуна шавед, пайгирӣ кунед, фикру назарҳои худро нависед. ин канал албатта ки бо номи Паймон Лайф ҳоло дигар машҳур аст, марбут ба Паймони Миллии Тоҳистон аст, аммо мавзӯъҳо ва меҳмонои мо берун аз мавзӯъҳое ки дар худи Паймон рабт дорад, он ҳам мавзӯъҳои берун аз он ҳам таҳлил мегарданд. меҳмонҳо ҳам мо дорем ки умуман дар Паймон нестанд ё ки берун аз Паймон, шахсони мустақил, шахсоне ки дидгоҳашон ба Паймон шояд ихтилофи назар дошта бошанд, аммо онҳоро мо низ даъват мекунем ва то ин вақта чанд нафарро даъват кардем ва дар ин ё он мавзӯъ маслиҳат ва вокуниш ё умуман назари онҳоро гирифтем. ва ин ҳамаро шумо метавонед дар ин канал дар барномаҳои гузаштаи мо бинед, пайдо кунед, тамошо кунед. албатта бо забонҳои русия ҳам буд, меҳмонои мо русзабонҳо ҳам буданд. ва инчунин дӯстони азиз, шумо моро дар Инстаграм, Телеграм, ТикТок ва амсоли ин дигар шабакаҳои иҷтимоӣ метавонед пайдо кунед, дар Фейсбук. албатта обуна шавед, наворҳои моро онҷо тамошо кунед, фикру назари худ дошта бошед, агар онҷо нависед. ҳоло ина бинед, мо намегӯям ки мо дунболи писанд яъне лайк мегардем, ин хел нест. аммо воқеиятро бояд гуфт ки мо вақте ки ҳарф мезанему, гап мезанему, кор мекунем, мехоҳем ки ҳамин ҳарфу гуфтори мо як натиҷа диҳад, як тамошобини бештар дошта бошем ва барои ин кӯмаки ҳар якти шумо, ҳамин тамошобинои азиз, зарур аст. фарқ надорад шумо дар куҷо ҳастед. вақте ки шумо як лайк мегузаред, ин маънои онро дорад ки ҳамин ютуб ба як нафари дигар бештар ҳамин навори моро нишон медиҳад, то ки тамошо кунад. айнан ҳамун лайк ё писанди шумо роли муҳим мебозад барои он ки ин барномаро дигарон тамошо кунанд. ва албатта обуна шудани шумо ба канали Паймон Лайф ин он нақшро дорад ки ҳарчи бештар аз барномаҳои мо шумо огоҳ мешавед ва ҳарчи ин канал бештар ривоҷ меёбад
و تماشابینای بیشتر جلب میکند. این همه خودی الگوریتم یوتیوب است، شبکه‌های اجتماعی چنین کار میکنند و از همین خصوص از همین شما حالا دیگر درخواست میکردیم که آبونه شدن و لایک گذاشتن، پسند گذاشتن خود از گذاشتن خودداری نکنید. دوستان عزیز، حالا در ابتدا تا که وقتی که مهمان ما وارد استودیو میشن، چون که ما مشکل تکنیکی یعنی با صدا داشتیم، من میخواستم یک متن امروز و دیروز در فیسبوک نشر شده رو میخوانم. اون هم مال استاد عزیز ما مهمانشاه شریف زاده است. موضوع هم نوشتن کاکیستوکراسی، نامی سرلوحه هم گذاشتن واژه و واقعیت. استاد شریف زاده می نویسد با باوری مجله مشهور امریکایی The Economist، یکی از واژه های کلیدی سال 2024 این واژه کاکیستوکراسی بوده است. از یونانی کاکیستوس معنی بدترین و کراتیا حکومت را دارد. ما میدونیم که دموکراتیا یعنی دمو مردم و کرات حکومت مردمی، حالا اینجا آوردن از کاکیستوکراتیا و معنا داشته است بدترین حکومت. این حکومت است که فساد زده و دزد است و باز حکومت کردن نمیتواند. و یونانی های قدیم این طرز حکومتداری را از انارخیا یعنی از بی حکومتی هم بدتر میدونستند. این معنی بیشک تعریف حکومت خصوصی شده امروزی تاجیکستان است. بعضی ها واژه کاکیستوکراسی را با اریستوکراسی یعنی اشرافیت مقابل میگذارند که هم یکی از معنی های به این حکومت سایگی و خصوصی شده موافق آمدن این تعریف است. این قوم از اشرافیت یعنی از اریستوکراتیا و از اشرافیت فرهنگی زیاد لاف میزنند، ولی متاسفانه هنوز در سطح پست هستی و فرهنگی هستند. ببینید، خود میدونید که فسادکار، دزد و دروغگویند، ولی در فرهنگ و سیاست باز خود را یگانه دور میگیرند. هیچ اعتراف کردن نمیتوانند و نمیخواهند که از عهده دولتداری و حکومت کردن نمیبرند و این واژه به تمام معنی درباره حکومت این قوم است. این بود نوشته استاد مهمانشاه شریف زاده درباره حکومت امروزی تویستان. حالا اکای علیم هستید؟ باز یک بار دیگر از نو سلام و درود به تماشابینان شما و به خود شما میرسانم و انشالله امیدوارم که صدای این دفعه باشد. صدایتون بهترین هست است، یعنی خیلی خوب شنیده می شود و ما خیلی خرسندیم که تکلیف امروزی ما رو قبول کردید و تا حالا که شما نبودید ما یک پست استاد مهمانشاه شریف زاده را درباره کاکیستوکراسی یعنی حکومت بدترین کمتر خواندیم و مردم آشنا کردیم. در این باره در فیسبوک، در مجله بیگی دیگه نیزم یک کاریکاتور نشده. شما دوستان میتونید در فیسبوک و در سامانه بیگی دیگه آن را پیدا کنید. حالا در زیر ما البته پیوند آن را میگذاریم. اکنون میگذاریم به موضوع امروزه. اکو علیم خیلی که ما شما در خطا نکنم در برنامه گذشته صحبت کرده بودیم در بعض موضوع ها و علال خصوص این موضوع ما اگر خطا نکنم 100 سالگی خودی تاسیس یابی ولایت مختار کوهستان بدخشان بود و در آنجا ما تصمیم گرفتیم که همین صحبت من و شما در بعضی موضوع ها دوام یابد و امروز عیناً من میخوام در همین باره صحبت کنیم، اما موضوعی که انتخاب شد این هم باشد حکم زندان شدن رخشانه حکیمова. راستی در این باره ما با بابایف عبدالستار ایشان عبدالستار صحبت کرده بودیم، همچون اون نفر رو ما همچون یک از کمیته حقوقی دعوت کرده بودم. حالا امروز من میخوام با شما درباره همین قضیه از نگاه سیاسی تحلیل‌های شما شنویم و همچون یک سیاستمدار شما نظرتان رو در این باره میگفتید. حالا اگر در ابتدا میخواستید یگان چی گفتن مرحمت، نباشد به سوالهایی که آماده کردم میگذاریم. خب سلامت باشید. اگر سوالا آماده باشن مرحمت میگذاریم خوبترش به سوالا، چون ما عادت داریم که از مولت برنامه بیرون میبراییم. از 60 دقیقه
عادتا بیرون میبرایم، برای همین تلاش کنیم که در همین 60 دقیقه غنجیم. بله حتما حرکت میکنیم. دوستان عزیز یک بار دیگر از همه شما تکلیف میکنم تا برای آبولو شدن و لایک گذاشتن خودداری نکنید و همیشه فعال باشید. خوش میگذاریم به سوال ها. اگر علیم خیلی که معلوم است، حالا از ابتدای سال میشون گفت از آخری سال تا همین وقتا در جامعه تویستان یک چیز، یک قضیه خیلی بحث شده ایستاده است. درست است که قضیه تبادلات در ناخنک، در داخل ناخنک قضیه تبادلات در رسانه بسیار میگفتند، اما عیناً وارد کردن به همین قضیه، به همین پرونده روزنامه‌نگار رخشانه حکیمова یک کمی به همین قضیه رنگ و آب و رنگ دیگر داد. معلوم می شود که مردم با آن که مثال سابق وزیر رو، سابق رئیس مجلس عالی رو حکومت امروزه سود کرده ایستاده است، به دادگاه کشیده ایستاده است، اینقدر واکنش باید شاید نکردن، اما برای رخشانه صداها برآمده ایستاده است. میفهمم که این یک سببش سبب اجتماعی است نه سیاسی، اما به هر حال این رفتار حکومت، میخواهم دانم که رفتار حکومت در چی اساس گرفته است، یعنی پای دیوار این تصمیم در کجا است. خود میگفتید که حالا رخشانه کیست و چرا زندان شد؟ رخشانه کیست به معنای اون که نه اون که مثال رخشانه یک ژورنالیست است، نه، همچون رخشانه به مثلش یک شخصیت کی است و چرا او زندان شد. مرحمت. خب باوری بنده رخشانه، جرم اساسی رخشانه در آن است که او فرزند شاکرجان حکیموف است و شاکرجان حکیموف جرمش آن است که او خیلی بساتر از پروکورور سابق گنرالی بود و در بسیار موردها دعواها میکرد برای اون که در تاجیکستان امکانیت فعالیت مهنتیش نمیدادند، با صرف نظر از اون که ایشان دکتر علم های حقوق شناسی بودند و آن کس واقعا دکتر شده بودند. در فرق از همین منصبداران تاجیکستان نمیدونم همین پروکورور گنرالی یگان عنوان داشت یا نه البته باید داشته باشد، ولی عادتا اینها عنوانهاشون با واژه دیگر دزدی بودند، چه عنوانشون چه کار و علمیشون. لیکن شاکرجان در فرق از اینها واقعا یک حقوق شناس حرفه‌ای بود و از همین خاطر من گمان میکنم که من مطمئنم که شاکرجان رو به همین هیئت گویاکی تبادلات گران دولتی وارد شخصا همین پروکورور گنرالی کرد و با این کس حساب شخصی دارد. خب در مسئله اون که موضوع را گذاشتید که چی تاثیر جامعه میتواند رساند، جامعه همه اون تاثیرهایی که توانست رساندن که ما به همین روز آمده رسیم رساند. ببینید هر حکومتی که به مانند حکومت رحمانوف با از نگاه حقوقی خیلی شبهناک به سر قدرت می آید، در ابتدا برای کسب کردن مشروعیت می آید و با بعضی از قشرهای جامعه یک موافقه خب چیز میکنه، یک موافقه امضا نشده میکند که فرض کرده من شما رو با همین چی میگن با شخصانی که در مطرح هستند، شخصانی که مطرح هستند با همه یعنی یک موافقه میکند، موافقه به علنی نه، لیکن همه میفهمند که تا من با همین خط رو نگذارم با من کردار نمیشوند و به گفت اینها بخور و بگرد.
لیکن این عاقبت آهسته آهسته که مشروعیت را کسب میکند، در این راه از رقیبان چه بگوییم سیاسی خودش امکان پذیر بله. یعنی خود رو خلاص میکند، یکی رو زندانی میکند، دیگری رو مجبور میکند با اونها یعنی بپیوندد، اینتگراسیا شود، به معنای اون که چاپلوسی این مقامات شود. بودند آدمایی که در ابتدای سالهای 90 در حرکت ملی آزادیخواهی بودند، ولی بعدا آمدند و با رحمانوف خوب چی شدند، اینتگراسیا شدند. و اینها ببینید، اما اونهایی که تا دیروز چی میکردند، یعنی ببینید حتی گذاریم از سیاسی ها، صرف سیاسی ها، نهضت و دیگر گروه، حقوق شناس مثال فرض کردیم بزرگمهری عرف و اینها را مانیم، چون اینها را جامعه اجازت داد. جامعه یک نوع درک، یعنی چه میگن، فهمید، یعنی قبول کرد که همین آدم هایی که دعوای سیاسی کردن، اینها خب دیگر حکومت همین خیل است، دولت همین خیل است که اینها رو یعنی چی میکند، تعقیب میکند و اینها رو زندانی میکند، یعنی همه این رو قبول کرد مردم. ولی ببینید چند پیش، 2 سال پیش بود، دلیر امام علی رو که بازداشت کردن، باز در بین همکسبانش سخنهای پیدا شدن که همکسبانشون همین خیلی نوشتن که یعنی او از او گذراند، یعنی از همون خط مشق گذشت و گویا که حتی از نگاه حقوقی، از نگاه قانون هم هر قدر چی هم باشد، غیر قانونی بازداشتش باشد و حکمش باشد، لیکن درک کردن، فهمیدن و یک نوع قبول کردن که واقعا حکومتی که میخواد از همین مشکل ها خلاص خورد او حق دارد، یعنی همین حق را به همین مقامات دادن. ما امروز هم همین ژورنالیست ها باز می آیند و در قضیه رخشانه میگن که حکم بسیار سنگین است، گویا که او گناهگار است لیکن حکمش سنگین است، که این بسیار نگران کننده است. و همین جامعه مدنی بود، همین جامعه شهروندی بگویم، همین جامعه همین زیایان بودن که آوردیم و به همین روز رسیدیم. در حالی که مثال 4-5 ژورنالیستی که از فرض کردیم نیروی سخن زندانی شدند، حتی همکسبانشون اونها را از فهرست ژورنالیستی، از فهرست روزنامه‌نگاری برآوردند و در ادعا میکردند که اینها به خاطر فعالیت کسبیشون زندانی نشدند و به خاطر مخالفت سیاسیشون. و همین خیل آوردیم به همین روز رسیدیم که یک روز به چنین روز خواهیم رسید، باید رسیدیم که نفری را زندان کنند که از همه از کدام نقطه‌ای که نظر نکنی به این قضیه رخشانه، یگان دلیل را برای محکوم کردن این بنده خدا پیدا نمی کنی. و حتی همونهایی که جانبداران حکومت هستند و دلیل میارن که بر ضد حکومت که موقع گرفتی غیر قانونی هم باشد، یعنی در کیست اگر فرض کردیم یگان مواد مخدر رو هم
انداختند و تو را زندان کردند، اینها این حقشون است، چون که تو چیز رای اینها رو رای امان خط را عبور کردی که او را عبور نمی باید کردی. برای همین این جامعه ما است که به امروز رسیدیم که خب ببینید نو خبر نشر شد بعد از همین 2 روز یا 3 روز شد که همون بلاگر پروپاگاندیست حکومتی که بله بختری او هم بازداشت شده است. یعنی ببینید همون موافقه او تنقیب کرده بود شهرداری را همون شرطنامه یا موافقه که همین رژیم با جامعه برای خودش چی میگن لیال میگن با همون جامعه بسته بود. انگامی که همه رقیبان از میدان رانده شدند، اکنون نوبت اینها هم رسیده ایستاده است. برای همین این البته که بر رخشانه دخل ندارد، این برای همین بختری میگویم، لیکن اگر مثال هنوز 2015 سال تا 2020 سال همین خیلی آدم بیگناه به مانند رخشانه را اصلا زندان نمیکنند. ببینید حتی همین ماهایی که هنوز در تاجیکستان بودیم، به خاطر بیارید پرونده های حزب التحریر در ولایت سغد را، بله سلفی، همه همین پرونده های ساخته بودند. یگانه نفری که صدا بلند میکرد همون روزی که ما همه در تاجیکستان بودیم، یگانه نفری که صدا بلند میکرد مرحوم فیض‌نسا واحد بودند. در این مسئله یعنی جامعه، حتی جامعه تاجیکستان رو تا حدی از همین چیز فاکتور اسلامی دینی ترساندگی بودند که جامعه قبول کرد که هر کاری که با همین حزب تحریر و سلفی و هر کاری که کردن هر کاری که کردن گیرن و آمد نوبت به نهضت و آمد نوبت به دیگر فعالان و همه رو ما قبول کردیم و حتی جامعه شهروندی زیایان مردم های تا امروز زندانی شده زیاده از 1000 یا 2000 زندانی سیاسی رو که دارن، جامعه تاجیکستانی که امروز خیلی 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 پست صدا بلند کرده ایستادن در مورد رخشانه، تا همین روز همه اینها رو قبول کرده بود که اینها باید در زندان باشند. حتی همین تو رخشانه، شاکر جان عرض کردم اکوی علیم بخشیش عذر میپرسم، فکرتون رو گم نکنید. شما گفتید که این جامعه قبول کردن رو یعنی قبول میگرد، این حکومت کسی رو برای زندان کنه، جامعه تا همین روز قبول کرد. آیا شما گفته میتوانید که همون گردشی که ابتدای همین قبول کردن ها از کجا بود به نظر شما؟ از کدام وقت سر کرده جامعه همین رو قبول کردن رو آغاز کرد؟ آیا یگان نقطه کلمیناسیونی هست در همینجا؟ از امضای سازشنامه صلح نه، امضای تسلیم اپوزیسیا در نزد حکومت از همون روز مشروعیتی واقعی ما شما وعده داده بودیم که مسئله مشروعیت رو یک روز بحث میکنیم. همین مشروعیتی که رحمانوف بعد از امضای سازشنامه صلح به دست آورد و 2003 آمد و اما یگانه دستاورد سیاسی که سازشنامه صلح داشت، یعنی اون هم یک مهلت افسوله دیگر اجازه دادن به رحمانوف برای پیشبری نامزدیش و همه انتظار داشتن که خب باشد همه اون
بیدادگری ها و نادولتی ها و همه چیز، همه چیزها را میبخشه، همه اشتباه ها را. تا 2006 علاقه مردم میآید و حکومت خود را انتخاب میکند، ولی 2003 آمدند و همین یگانه دستاورد سیاسی را هم آمدند چی کردند، یعنی از بین بردند و همان روز ساعت از سابق مخالفین یا از سابق حرکت ملی آزادیخواهی تاجیکان که در سال 92 خیست و از طرف فرانت خلقی شکست خورد و رانده شد از تاجیکستان، عضو اونها مثل خلیفه بابا حامدوف و دیگر نفرانی که از آنها منتقل به همین مقام حکومت شدند، آمدند از همین رایپرسی 2003 جانبداری کردند. خلیفه بابا حامدوف به فکرم اون وقت وزیر عدلیه بود و دلیل آورد در همون چیز که همین ببینید از همون روز شروع شد، و از همون روز همه اونهایی که در داخل تاجیکستان با یک امیده با داخل تاجیکستان از بیرون آمدند و در داخل تاجیکستان هم روی را ببینید، همین قدر آدمایی که امروز چیز هستند، چیز اسیران گفتنی شدم، زندانی های سیاسی هستند، اگر سازشنامه صلح نمی بود اکثر همین مردم شاید خیلی بروقتر تسلیم می شد به واقعیت روز. رنگ دیگر ها امروز حداقل در زندان نمی بود، تعداد خیلی کلان خب قربانیان زنده می موندن. اگر همون شرطنامه صلح رو، اگر شرطنامه صلح نمی بود اصلا، اگر نمی بود همین شرطنامه صلح، بسیار آدم ها امروز نه زندانی می بودن و زنده هم می بودن، چون که مردم باور کرد که آزر ممکن است عضوی، بنده خودم هم عضوی حزب سوسیال دموکرات شدم، برای حزب سوسیال دموکرات اجازه فعالیت رسمی داده شده بود و بسیار همصفای من که امروز در زندان هستند اگر همین به همین خوشبین به همین روز نمی بودند وارد نمی شدن به این حزب. زیاد آدم ها با چیز شاید ادوکات هم نمی شدند و زندانی هم نمی شدند و امروز داریم اون چیزی رو که داریم. برای همین اون سوالی که شما امروز گذاشته اید، یعنی جامعه مدنی تاجیکستان، جامعه چیکار باید کند؟ جامعه باید شروع کند. حاضر همه کار جامعه، همه کاری که توانست خوابوندن یا کشتن، همه کارهای توانستیم کشتیم. اکنون کار را شروع کردن در کار و اکوی علیم ولی میگوید شروع کردن در کار به خاطر چی؟ به خاطر چی باید شروع کند مردم؟ به خاطر اون که ببینید در دنیا همین حاکمیت سعودی، مستقلیت حاکمیت سعودی، این حتی محصول دموکراتیا نیست، این پیش از دموکراتیا هم بود. حتی همین تاجیکایی که امروز اصلا درباره دادگاه ما اصلا چیز کردن هم نمی، ارزوی دادگاه عادل ما کردن هم نمیتونیم. همین تاجیکا هم دادگاه مستقل داشتند، اما قاضی هایی که در دوره سامانیان و پیش از اون در حدود
خلافت بغداد و دیگر جا بود، همین قاضی آزاد بود. یکم. دوم، آن سودها یا دادگاه هایی که مخفیانه میگذرند، دادگاه ماهیت همین دادگاه هم همین است که او علنی باید باشد. خود دادگاه بودن و نبودن دادگاه، همین علنی نبودن دادگاه و نبودن دادگاه یکی است. یک چیز. یعنی اگر علنی نباشد، همون رژیمی که خودکام است، ببینید در اون دوره هایی که حکم قتل بود و حتی همون برای ما که در شوروی خوندیم، یعنی همون میگفتن که برجوازها و همون ها اصلا گویا از حقوق انسان گویا وجود نداشت و هر بیدادگری میکردن. در همون دوره دادگاه یک قاضی، حکم قاضی علنی بود. حکم قاضی برای کاغذ نیست. حکم قاضی برای جمع آمدگان است که همون قاضی و همون حکومت مشروعیت چی به حکمش میدید و چی به حکومتش مشروعیت میدید، که حکومت یگانه ساختاری است که حقی به طور قانونی جزا دادن رو دارد، یعنی حقی تعقیب قانونی رو دارد و همین حق رو باید او ثابت سازد. همین حق رو او باید مشروعیت بخشد. مشروعیت بخشیدن محض در دادگاه گشوده یعنی علنی، حتی اگر در آنجا به گفت اینها چی باشد، سر دولتی هم باشد، در آنجا باید در امان قسمت سر دولتی اون رو نمیخوانند. فرض کردیم عیبنامه، اگر در عیبنامه سر دولتی باشد، در شاهدی سر دولتی باشد، اون رو نمیکشوید. دیگر باید دادگاه کشوده باشد و این به منفعت خود دادگاه است که او با همین را به حکمش مشروعیت میبخشد. امروز دادگاه که پوشیده است، یگانه مقصد پوشیده بودن دادگاه این خیلی سست بودن پایه های اثبات کردن، یعنی چی میگن؟ دلیل ها نیست. بعضا میگن با فارسی شاید اساس های دلیل های اساسناک، یعنی نداشتن دلیل اساسناک باعث می شود که سودها را پوشیده گذرانند و در همین سود پوشیده باز شر نکرده همون سود اولی در نشست مطبوعاتی میآید و میگوید که جنایت وزنین، مخصوصا وزنین صادر کرده است. خب این خواهر رخشانه، ببینید حاضر میگن که مثال بعضی رو نمیدونم رخشانه رو با کدام اتهام ها چیز کردن، محکوم کردن، ولی اگر بگیریم مثال میگن که خیانت به وطن، خیانت به وطن چه رقم صورت میگیرد؟ فرض کردیم یک توجیکی آدمی که در ساختار دولتی کار نکنه، در ساختارهای قدرتی، وزارت مدافع، وزارت داخلی، امنیت کار نکنه، یک معلم، کدام وقت خیانت به وطن یا خیانت به ملت یا خیانت به دولت رو میتواند صادر کند؟ اصلا چنین چیز وجود نداره، چنین امکانات دسترسی به سیر دولتی نداره.
دسترسی به یگان چیز ندارد که اون را خیانت به وطن نامگذاری. بله. اگر فرض کردیم یک شهروند آمد و خواست مثال رامانوف را ترور کند، بله. این جنایت خیانت به وطن نیست، این جنایت نام خود را دارد، این بند کودکس نام خود را دارد. یا آمد مثال نمیدونم او با در چیز چی بود با در کدام برنامه چینی ها چی کرده است؟ نظرسنجی تحقیقات گذرانده است، نظرسنجی گذرانده است و این نمیتواند در حالی که همین حکومت خودش با دست خود مثال تمامی در قلمرو ولایت مختار کوهستان و بدخشان تقریبا تمام پاسگاه های سرحدی و زستف ها و همه چیزها را با مبلغ گذاری چین و ساختمانچیان چین و زندانی های چینی ساختند و با این ساختمان حتی حکومت مثال پروکوراتور بگیریم یا یگان امنیت دسترسی نداشت به این چیز، به این ساختمان ها. چیزی که همون خطایه ها خواستن همان ها خودشون کردن، کدام چیز رو خواهند نصب کنند همون نصب کردن. فرض کردیم ببینید این دوست استراتژی همین رژیم است، ولی رخشانه اومده است و با این دوست استراتژی کدام یک تحقیقات گذرانده است و این شده است خیانت به وطن. یعنی تماما اینجا منطق از منطق بیرون یگانه مطلب پرونده را من بار دیگر تکرار میکنم که این قصاصگیری شخصی یوسف رحمان از شکرجان حکیموف. حالا اینجا یک مطلب تاجیکی هست، دزد زور صاحب گاو را بست است میگه، مثل همه شده به فکرم. بله دیگر یگان دلیل نیست که شکرجان حکیموف در حتی همون حیاتی که امروز برای تبادلات دولتی زندان رفته است، البته که اونها هم اگر اونها را هر یک اونها را تشخیص دهی، یعنی ببینید در کوچه دو آدمی را و میخوری که مثال دو آدمی که از ابتدا معلوم است که این آدم ها همراه بودن نمیتونه، اینا یگان چیز عمومی ندارن. یگان چیز عمومی همراه خود ظریفی و اکبر شاه اسکندروف و شوکرجان حکیموف و دموکرات کی بود؟ سید جعفر عثمان زاده. اینها اصلا در یگان پروژه یگان کار نیست که اینها در تا همون آش نهار را هم باور نکنم که همین هر 4 نفر را یگان در یگان معرکه عمومی دعوت کرد.
اکو علیم صدای ما داره؟ سلام سلام دارم. دوستان عزیز این و افری که مستقیم است گاه همین خیلی کارا میشه. این یک بار دیگر نشان میدهد که واقعا برنامه‌های ما مستقیم است دوستان عزیز. حالا موضوع گرم رفته بود وقتی جای گرمش کنده شدیم. های اکو علیم صحبت دوام میتیم. امیدوارم که فکراتون گم نشده باشد. اما حال اینو ببینید. من تا اون جایی که شما حاضر گوش کردم من یک چیز به خاطرم آمد. زمانی که در تاجیکستان بودیم وقتی که انتخابات ها میشد در انتخابات ها اشتراک میکردیم و البته که با معلمان یا با فعالان جامعه صحبت ها داشتیم. مثال که در این انتخابات چی باید شود، روند انتخابات چی باید گذرد. اما وقتی که نتیجه میشد، یعنی ما میگفتیم که شفاف گذرد پیش از انتخابات، وقتی که انتخابات میگذشت میدیدیم که همون افرادی که درباره شفافیت گام میزدن تقلب میکردن در اچسکه ها. او با اون آدما ما در یک دسترخوان مثال شیشته میخیستیم، در گفت شما آش نهار میرفتیم با همون میشتیم. بعد از انتخابات میگفتیم معلم چی شد؟ چرا پیش از انتخابات از شفافیت گپ میزدی؟ اما وقتی که آمدیم و سر کارزار سر اچسک سر قوطی آمدیم قانون ویران کنی کردی، یعنی شفافیت رو از بین بردی و ساختکاری کردی. اونجا میگفت که همون انسان ها میگفتند که این برای برقراری و ساخت دولتداری ملی ضرور است. همین چیز ضرور است تا برای که یک حاکمیتی باشد، تا برای که مرکز مستحکم باشد ما مجبوریم این رو کنیم. این رو ما به خاطر آینده این دولت، آینده تاجیکستان میکنیم که دولت متمرکزانیده شود و از همین لحاظ ما در انتخابات ها بعضی ساختکارها رو کردیم. همین خیلی میگفتن، این خیلی خودشون سفید میکردن و واقعا به این باور بودن. حالا از همین زندان کنی ها را نیست، آنها همین میدانند که این زندان کردن ها به خاطر پرزور کردن، به خاطر پرزور کردن نظام دولتداری کرده شده است. میفهمند و میفهمند. این به این دیدگاه چی نظر دارید؟ خب ببینید، ما در دوره شوروی من هنوز مکتب خون بودم و انتخابات ها می گذاشتند و در انتخابات ها مردم ها می رفتند و اونجا یک ایده برپا می شد، یک کنسرت و یک همون، چون که در دوره شوروی همه چیز دفیسیت بود. در همین روزها در پیش همون جایی که انتخابات می گذاشت در اونجا هم افتلاف که می اومد سودا می کرد و هرچی می پختند و یک ایدی کلان تشکیل می کردن و نامش انتخابات بود و در یگان جا انتخابات یگان نامزد رقیب نداشت و برای من همیشه سوال بود که این چی نامش انتخابات است. یعنی برای من همین با همین کلمه مشکل داشتم. انتخابات یعنی انتخاب، یعنی من انتخاب باید کنم، لیکن در اینجا می آیم در بولتین یک نام و با همون نام باز همون چیز هم بود، تشویقات هم می بردن، تشویق و ترغیب می کردن. عادتا اونا کارمندان همون دپوتات ها یا گودوشزن بود یا یگان کلخوشی بود که چی میکردن. یعنی ما میشناختیم، همین در کودکی همون میشناختیم که با طرفداری برای کی آوازدهی میرن، لیکن در همیشه همین سوال در ذهنم بود که چرا نامش انتخابات است و همین مردمی که همین خیلی انتخابات رفته است. ببینید در تاجیکستان اکثر کل مردم تاجیکستان هنوز هم با همون رویه است. یعنی در همون چیزی که گفتیم تا پرونده رخشانه، پیش از رخشانه هم بودن پرونده هایی که عبدالله غربتی و دلیر و در آنجا کمی مردم های که
بگیریم در دیگر مسئله های سیاسی واکنش نمی کردن، در اونجا کم کم واکنش می کردن. و ببینید در همین که وقتی که ما میویم تا همین پرونده هایی که از همه جهت از هر نقطه نظر معلوم است که این بی عدالتی است، یعنی ناعدالتانه شده است، از همه جنبه ها معلوم است، از همه نقطه نظر ها معلوم است، حتی همونهایی که در کامنت ها عادتاً جانبداری از مقامات میکنن، حتی اونها هم میفهمن که بی‌عدالتی در اینجا انجام یافته است. و همین ببینید اگر ما دیگر حالت ها رو در دیگر حالت ها بی‌عدالتی رو اجازت بدیم، ما نمیتوانیم که در حالتی که مسلم است که بی‌عدالتی است، مسلم است که در اینجا قانونشکنی است، سود یعنی گو سود است، ما نمیتوانیم در این پرونده بیاییم و به عدالت دستیاب شویم. برای همین تا آن دمی که ما از همون جنایتکار واقعی اگر از حقوق او دفاع نکردیم، من مثال ببینید خویشاوندان گلمراد حلیموف رو قتل عام کردن. بله به سود و به هیچ دادگاه قتل کردن. قتل عام کردن. یگان واکنش نشد در اینجا. ببینید اونا حق داشتند، حتی همون جنایتکارم یا کودکای دو فرزند یک مادر رو در دنگره کشتن و گفتن که اینا همون ولسپیتسواران رو گویا چیز کرده بودن و آمدن کشتن. در هر حالت اگر ما بیاییم و همین جنایتکار واقعی رو اجازه بدیم که حقوقش پایمال شوند، خیلی که در یاد داشته باشه در دوره شوروی یک کینوی بود میست افستریچ از منیت نیلزه که در اونجا وسوتسکی رول بازی میکرد، رول کمیسر پلیس رو بازی میکرد و ملیتا بازی میکرد و یکی از جنایتکاران رو در کیسهش چیزی میاندازد تا که او رو زندانی کند. و همین مسئله در بعد از سر شوروی در رسانه‌های اون وقت شوروی و بعداً روسی هر بار به این بر میگشتند و میگفتند که آیا همین قابل قبول است که یعنی ما دانیم. منظورم چی است؟ یعنی در همون روز و ساعت تماشابین، من شما تماشابین رو همون دولت تربیه میکرد که این کار خوب است، همین کاری که یعنی بدانی که او جنایتکار است و دیگر واسطه برای زندانی کردنش نداشته باشی، او را با یگان عیب دیگر به گفت توجیکو گروزیت کنه، بعد او را زندانی کن. و همین را اکثر توجیکو قبول دارند تا به همین روز. یعنی حکومت حق است، حکومت قانون است، حکومت دادگاه است. همه اون کاری که همین حکومتی که مردم میشناسند، حکومت دیرکتور مکتب است، حکومت خب چی بگوییم وقتیار همون خوابگاه حکومت است. دربان کدام دربان این حکومت است. اون پست های هر نوعه، پست های گیی که در درآمد و برآمد هر نوعه است، این حکومت است. و این همه حکومت است غیر از مردم، همه حکومت است غیر از ملت. و این حکومت حق دارد.
یعنی این حکومت حق دارد به خواست همون اونجا ایستادگی بالایت ظلم کند، حق دارد، یعنی حق دارد تو را بازداشت کند و حق دارد تو را بازپرسی کند و حق دارد تو را بگوید که تلفنت کشو، کلید تلفنت کشو. همون یک نفری که در کجای او را در یک وقتا در همین حکومت، در آمدگاه حکومت شهر خروخ موندن، در همین پلیس رو، میلیسا رو، و میلیسا چی میکرد؟ به رخصتنامه اونجا وارد شدن نمیموند و اونایی که همه کس در اونجا رخصتنامه ندارد، مردم به همه اداره های اونجا جاگیر شدن که اداره های اجتماعی، حفظ اجتماعی، معارف، همه در اونجا آمد و رفت زیاد است و به خاطر آمد و رفت در آمدن آدم ها به اونجا باید شناسنامه رو در همونجا پیش همون چیز بمانی و این گرم می شود که تو در اونجا بیدادگری نمیکنی یا دزدی نمیکنی. و من گفتم من پاسپورتم رو به یگان کس نمیتیم، شناسنامه‌ام رو به یگان کس نمیتیم، ممکن نیست. میلیسا میگه نه به من ممکن دادن. گفتم نه، پاسپورت بگیر از عقیبش بخون، قانون همین پاسپورت به من اجازه نمیتید که من این رو در نزدت گرو موندن شناسنامه این جنایت است. میلیسا میگه نه، من قانونم در پیش من مونده ممکن است. یعنی همین برداشتی عمومی مردمی است. یک وقتا روسا در یک دهه‌ای که آدمو حشر بعد حشر رفتن در دریا آبازی که این دریا از او بری دریا افغانستان است. مرزبانای روس اینا رو کشتن، 5 نفر رو کشتن. با یک آدم کلانسول من اعتراض کردم در نزد یک آدم کلانسول که این خیلی مردم ما رو همچون خرگوش میکشن. او میگه اونا بعد به سرحد چی کار داشتن؟ اونا چرا به همون چی رفتن؟ دریا رفتن؟ یعنی حق داشتن اونا رو کشتن. همین خیلی برداشتی شهروندی زیر حکومتی شوروی تربیه یافته است و این مردم از اینجا می رود به روسیه و در روسیه هر بیدادگریه که بالای اینا میکنن اینا تربیه یافتگی در همین رویه. یعنی من باید در نزد پلیس صدایم رو بلند نکنم، از حقم دفاع نکنم، او هم حق رو بالای من دارد چون که او پلیس است. حالا این رو بینیده شما درباره پاسبان گفتید، یک چیز خاطرم رسید، اینم شاید یک فلسفه داشته باشد. همین کینوتئاتر ها بود، حالا هم هست است، کینوتئاتر کینو میمونند. وقتی که در همون کینو در فیلم که در همون اکران کلان دیده ایستادیم، یگان چیز کنده میشود، پمیخ میشود، حالا در تالار چراغ خاموش هم مردم دادگویی میکنند، سپاژنیک و دیگر گفتم. اما وقتی که همون دربانی که بلیت میدید میبیاد چراغ گریان میگیرد، همه خاموش میشد که من نفهمم. یعنی یک فلسفه از تاجیکستان امروزه رو من مثل همین میبینم. وقتی که نفر فیک است صدا میتید، اما وقتی که روشن شد خپ است. عیناً مثل همون تربیه یافته گفتی شما که زمان شوروی که دولت همه وقت حق. بله، بعد او دولت بگذار او دولت حق باشد، بگذار. لیکن ما میویم او دولت به ما دست نورس است. هیچ کس با همون وزیر و سود اولی و پروکورور گنرالی دسترسی ندارد.
لیکن همون دربانه که هر حکم احمقانه که او میتید و این مردم اجرا میکند او هم حکومت است برای این. میفهمید؟ بله یعنی او هر بیدادگری، هر ناحقی، هر بیقانونی که او به خود اجازت داد او حکومت است. یعنی ما اگر به رحمانوف اجازت دادیم که او بالا از قانون باشد، برو از همه نوشته های قانون است، او خودش قانون است، همین خیل تا پایان می رود، تا پایان، تا دربان آخران، دربانی که می آید و بعد مثال مرا میگد که شناسنامه همونو گذار به حفظ اجتماعی برای مسئله پنسیت رو فهمیدن. بله همین قانون شکنی مرا علاکه تربیه میکند که همون معلمی که در مکتب آوازهای مرا میدزدید و از روز دوشنبه باز با من در یک مکتب درس میداد، او خود را گناهگار نمی حسابید در نظر. بله بله چون به خاطر دولت کردم میگه. همون سودیه که حکم رخشانه رو برآورد، او خود را بله حتی به حد چی بگویم، به حد یک شاهده که شهادت قلبکی داده است بله مسئول نمیشمود. میفهمید؟ همون بله سودیه که امضا گذاشت به حلنامه فرمایشی که با تلفن به او گفتن که همین قدر سال بده بله و او همون سال رو تصدیق کرد، همون سودیه در همین امضا خود رو مسئول نمی شمارد. او این رو همون رنگی که در نزد دربان ما میویم خود رو گناهکار میشماریم، او هم دربان بالایی دارد که او خود را در آنجا و تماما یگان مسئولیت را در گردن خود نمی بیند. در ما میگن که او چخیل خواب میکند، راحت خواب میکند، هیچ او تماما گناه ندارد، تماما در نزد خود او تماما گناه ندارد و ارزشون نزد او دیگر چیزند، ارزشون نزد او دیگر چیزند. بله این همین خیل این رو اون چیزی که سوالی که شما در موضوع برنامه تون گذاشتید از همین جامعه کرد، هیچ کس نکرد. اکنون ایره بینید اکای علیم دادگاه حکم رخشانه رو برآورد. من این رو چخیل میفهمم، یعنی اینجا دادگاه خودی دولت است، حکومت است، حکومت و رخشانه در اینجا ابرزی همون بیداران ملت، زیایان و بیداران ملت که در رخشانه در ابرز آنها است. یعنی حکومت گرفت اون بیداران و فعالان جامعه رو برد زندان کرد و در اینجا ماندن فرزندان رخشانه، یعنی همون خودی ملت. من در ابرز کودکان رخشانه خودی ملت رو، مردم رو میبینم. مردم امروز به سر و بان مانده است. یعنی مردم چیکار باید کنند؟ حالا اینجا مردم، حالا تماشابینای ما خوب درک کنید، ما درباره رخشانه گفته ایستادیم، درباره دادگاه گفته ایستادیم، درباره فرزندانش گفته ایستادیم. ما از نگاه سیاسی بها میخوایم داد که جامعه است همین چیز، یعنی همین سود دادگاه سود عالی این حکومت است و رخشانه این زیایان هستند، این همون عبدالقادر رستم است، این همون الفت خانم محمدشاه است، این همون دلیر امام علی است، عبدالله غربتی است، این همون ها هستند و اون کودک رخشانه که ماندن شیرخوارا این خودی مردم بیچاره است که امروز در روپروی دولت به هیچ کس مانده است. چی باید کرد؟ قالب رو چخیر باید شکست؟ اکو علیم یکم خود حد اقل
شروع کنیم از اون مسئولیت شناسی رو، یعنی به یگان اعتراض، به یگان حرکتی که همون مقامات قدرتی درک داشته باشند از اون یا یگان کسی دیگر، ما باید شروع کنیم از بیدار کردن وجدانمون. همون سودیه که همین قرار رو برآورد، او حداقل همین حاضر شروع کند مسئولیتش را به گردنش گرفتن و خود را ناهنجار احساس کردن، یعنی عذاب وجدان را شروع کنیم، عذاب وجدان رو. و همون معلمی که آواز من رو می دزدید، او دارد، فرصتش هست تا آخر عمرش یک عمل انجام دهد، یک عمل که مثال پستوپک میگن، فرق نیست، روسا که پستوپک میگن، یعنی در آن جایی که تصمیم درست گرفتن در کار است، او باید تصمیم درست بگیرد. مثال هیچ مشکل نیست. مثال فرض کردیم او دیرکتور مکتب است، در یگان توی خش تبارش به او سخن دادند، توی جیانش به او سخن تبریکاتی دادند، از میکروفون آمد و جناب عالی نگفت. یک حرکت جناب عالی نگفت. همین لهستانی که در اینجا سکونت دارن، در وقت اشغال فاشیستا اینها چی کردن؟ اینها یک چیز عمومی، یک تصمیم عمومی برای اینا شد که هر کاری کنن که بدیلی همون رژیم کار نکنن، اعتراض نکنن، لیکن اون کاری که مرا یک وینتک میگن همون رژیم کند، من روزی نباشم، همون باشم. هست مثال از همین جو شروع کنه، یعنی آدم خب مثال چی بگم، حاضر شهروندای تاجیکستانی که در خارج از تاجیکستان ما و شما رو تماشا دارند و جرأتی عبونه شوی رو نداشته باشند، جرأت کنند. بعد که به تاجیکستان که رفتند، بعد همون پدپیسکشون رو کور کنند و روند، یا یک تلفن دیگر رو گرفته روند، یا همون پدپیسک رو در کامپیوتر کنند، کامپیوتر همونند، تلفن قطعی روند تاجیکستان، بعد باز بیان. یا حداقل اگر همون یک دونه تلفن داشته باشی، تا رفتن به تاجیکستان پدپیسک یعنی آبونه شو، لایک گذار، بعد که رفتنی شدی همش رو کور کن. این یگان مشکلی نداره. این یک جبت است. بله این یک عمل است که زینه اول یک عمل. مثال در هر جایی که باشی یک عمل. مثال من در تاجیکستان بودنم، هنوز اون وقتا خیلی تاجیکستان با امروز قیاس میکنم خیلی دموکراتی بود است. من در سال 2010 به انتخابات میرفتم و پیش از انتخابات چیز بود، سهمیه خری بود. بله. و در مکتب به طور متمرکز خواستند به توسط محاسب به همه فروشند. مثال فرض کردیم 50 سومی یا 100 سومی. من گفتم من در خانه من یک نفر سهمیه نمیخرد، به من مجبوری نفروشید. بله چیزی که مجبوری است تحمل نمیکنم.
من همون 100 سوم با خودت میتیم، لیکن سامیه نمیخرم. کجای باشد همون پولا میکنم، لیکن سامیه نمیخرم، چون که این اجبار است و من نمیخوام در یک عمل اجبار شرکت کنم. در عمرم هنوز از صنف نو که شوروی بود من بس کردم با پرادهای 1 مای و 7 نوامبر رفتن، چون که او اجبار بود. و من همین اعتراض رو 1مین بار بر ضد همین کردم که من نمیروم در اون جایی که مرا مجبور دارن، در حالی که همون این به من معقول بود، یعنی بودن در همون جا به من معقول بود، اجبار به من معقول نبود. نرفتم به خاطر اون که این اجبار است، من نمیروم به اونجا. یعنی از گفته‌های شما برمیاد که مردم باید از مجبور سرکشی کنند. آدم باید ارزش انسانی خود را قدر کند، ارزش انسانی دارد و اون رو قدر کند. پگاه که در بالش سرت میمانی وجدانت تو رو عذاب ندهد. تصور کنید که اگر در کوچه برآمدی، یک همسنت، مثال جوانتر بودیم، یک همسنت یا یک همسایه یا یک همدیهه یا از دهه دیگر رفتی به یگان طرف دیگر و تو را تحقیر کردند یا زدند تو را، چند روز تو عذاب وجدان میکشی که برای چه عذاب وجدان میکشی؟ که بی‌غیرتی کردی. یعنی اگر پاسخ ندادی و بعد یک هفته خدا ندادم، چرا من بی‌غیرتی کردم، چرا من ترسونچکی کردم، همین چراها رو در نزد خود در مقابل همین رژیم هم گذارید. چرا من اجازت دادم که اینها بیایند و فرض کردیم همین کار غیر قانونی رو با من انجام دهند؟ مثال همون بختری نشوید، همتون عاقبت بختری دارید، برای همین نکنید همین کارا. شروع کنیم بیدارشوی را شروع کنیم، اعتراض کنی را شروع کنیم، اعتراض میده، اعتراض سیاسی نه، اعتراض شخصی اجتماعی. مثال من همین کار رو به خود اجازه نمیدم، همون کاری که نادرست است اون رو به خود اجازه نمیدم. حداقل در نزد وجدان خود یک کمتر باید مسئول باشد نفر. درست. زنده باشد دکتر علیم. حالا خیلی که در ابتدا گفتید البته صحبت ما 80 دقیقه میگذرد، در حالی که ما حالا هیچ چیز نگفتیم. تماشاگران محترم، دوام برنامه را در دوام صحبت را در برنامه‌های بعدی میگذاریم. ما امیدوارم که با این صحبت با این طرز، یعنی من و اکای علیم دوام میتیم در این موضوع ها عموما همچنین یک شهروند در جامعه برای ملت دولت، حالا چه که در ابتدا گفتم مشروعیت این حکومت، این موضوع های باید گفتن در کار. بگذار 2 کس تماشا کند، بگذار 10 کس تماشا کند، بگذار 50 کس تماشا کند، اما این حرفا رو باید گفتن در کار تا از یک چیز سر کنیم. و با امیدوارم که این برنامه‌های ما آغاز یک فصل نو، یک روز نو خواهد. اکای علیم در آخر سخن اگر یگان کوتاه یگان چی گفتنی باشد مرحمت، وگرنه برنامه رو به آخر میرسونیم. تمام، خیلی دراز گفتیم. سلامت باشید از دعوت و انشالله نصیب باشد باز با شما هستیم و باز در برنامه‌های دیگر هم شرکت خواهیم کرد. سلامت باشید. سلامت و سربلند باشید اکای علیم. خداوند به شما هم فیض و برکت یاد و مثل همین روزه یک کیفیت و الهامی سخن گفتن همیشه داشته باشید تا در برنامه ها همیشه صحبت های گرم ما شما کنیم.
همین بود دوستان گرامی، این برنامه امروزی ما که موضوع هم بود موضوع نقش جامعه در حکم رخشانه حکیمова. اینجا ما تحلیل از نگاه سیاسی کردیم و خواستیم پیدا کنیم سبب و اصل این همه بنبست را. بیهوده من بنبست نمیگم، واقعا ما جامعه تاجیکستان امروزه آمدیم به یک توپیک رسیدیم، به روسی توپیک میشد به اون بنبست، یک کوچی سربسته آمده رسیدیم. شاید حالی باز در پیش میرود سرمو به دیوال میزند کدام روز، اما از حاضر ما باید که آمادگی رو بینیم و برای خود و آینده خود، آینده فرزندان خود یک تصمیم گیریم و یک گردش کنیم که از این بنبست ما چه خیلی باید براییم تا آینده نشود که رخشانه‌های دیگر نیز زندان روند. این است مقصد این است که یافتن سبب، یافتن اصلی همون نقطه‌ای که در کجا ما باید سر کنیم، آغاز کنیم تا تغییر یابیم. تا خود ما تغییر نیابیم ما جامعه رو تغییر داده نمیتوانیم. از این لحاظ این صحبت‌هایی که ما میکنیم امیدوارم که با منفعت باشد برای تغییر یافتن جامعه و ملت. ما هرچی که از دست ما میآید سعی میکنیم. باقی امیدوارم که شما نیز این چنین هر یک تماشابینان شما نیز در نزد خود، در نزد وجدان خود آن عمل‌های را انجام خواهید داد که برای منفعت ملت باشد. باقی خداوند نگهبانتان باشد. تا برنامه‌های آینده با شما بودم، سلیم سلطان زاده. در آخر یک بار دیگر میگم آبونه شدم و گذاشتن لایک و فکر اندیشه خود از گذاشتنش نوشتنش خودداری نکنید. خیلی کاری در برنامه که علی گفتم مهمان ما، حتی همین لایک شما این یک عمل میشود. ما باید یک وقت از چیز سر کرد، از همین لایک هم باید سر کرد، یک اعتراض خود را آغاز کرد در نزد وجدان خود. با دیگر را بگذار لایک نگذارید، اما در همون جایی که قرار دارید یک اعتراض چیگم آرام نرم خود را به حکومت رسانید که ما از امروزه وضعیت ناراضیم و ما اعتراض میکنیم. همین بود مقصد. سلامت باشید. خداوند نگهبانتان. تا برنامه آینده در پناه خدا باشید.